जय जगन्नाथ पिलामानी तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। आमे आज पढ़िबा संस्कृत व्याकरण जोटा कि संस्कृत व्याकरण मूलदुआ शब्द रूपर प्रकार भेद आमे गोटी गोटी की पढ़िबा। आज आमे पढ़िबा अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। पिला माने एटा अकारांत शब्द बालक। यह जदि आमे तार संधि विच्छेद करिबा ताले हमर हबो ब युक्त आ युक्त ळ युक्त अ युक्त क युक्त अ। ताले यार शेष को कौन रहउची अकार। अकार यार अंतरे रहुतिबा हेतुरु आको आमे कहूचे अकारांत शब्द। बुझि पारलो अकार यार शेष को तिबा हेतुरु आमे कहूचे अकारांत शब्द। आज आमे अकारांत शब्द को केमती प्रयोग करूचे संस्कृत रे ताहा आमे देखिबा। आमर साधारणतः बालक शब्द होची गोटे पुल्लिंग शब्दटीए। एथिरे आमर एई शब्दटीर रूप करबाकू हेले आर 7टा विभक्ति रहिछि प्रथम ठारू सप्तम विभक्ति पर्यंत एवं 3टी वचन रहिछि एक वचन दुई वचन बहुवचन। तले बालक शब्दर चिन्ह आगुरु कुहाइथिला पिला माने सु औ जस बोली। एबे सेकु छाड़ तले बालक शब्दर जो प्रथम विभक्ति रूप हुए तार हुए बालकः बालकौ बालकाहा। तारे बालकः कहले बालकटीए कौ कहले बालक दुईटी बालकाहा कहले बालक मानी। द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान। यार अर्थ कौन बालकम कहले बालककु बालकौ कहले बालक दुईटी को बालकान कहले बालक मानकु। तृतीय व्यक्ति चिन्ह हमर बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। बालकेन कहले बालक द्वारा बालकाभ्याम बालक दुईटी द्वारा बालकहि बालक मानक द्वारा। चतुर्थ व्यक्ति बालककु बालक दुईटी को बालक मानकु। तार संस्कृत रूप है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। ताले एई जो ओडिया में पढ़िले बालकाय कहले बालककु बालक दुईटी को बालक मानकु एहा मध्य द्वितीय विभक्तिर चिन्ह। किंतु कोउठी चतुर्थ विभक्ति होउची कोउठी द्वितीय विभक्ति होउची आमे परवर्ती समय रे पढ़िबा। पंचम व्यक्ति चिन्ह हला बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः जार चिन्ह होउची बालक ठारू बालकात माने बालक ठारू बालकाभ्याम कहले बालक दुईटी ठारू बालकेभ्यः कहले बालक मानक ठारू। षष्ठी व्यक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानाम। बालकस्य कहले बालकर बालकयोः कहले बालक दुईटीर बालकान कहले बालका नाम कहले बालक मानकर। आउ रहिला हमर सप्तम विभक्ति। सप्तम विभक्तिर चिन्ह कौन सप्तम विभक्ति रूप कौन ना बालके बालकयोः बालकेषु। बालके कहले बालक ठारे बालकयोः कहले बालक दुई जनक ठारे बालकेषु कहले बालक मानक ठारे। एथिरे पिला माने प्रत्येक शब्दर गोटे संबोधन थाए। ताले बालक शब्दर संबोधन एटी होची संबोधन चिन्ह नहीं। ताले बालक बालकौ बालकाहा एदे संबोधन चिन्ह रहिबो प्रत्येक रे। ताले बालकः कहले हे बालक बालकः नुहे बालक कहि कि संबोधन चिन्हटी दियाबो। हे बालक बालकौ कहले हे बालक दुईटी बालकाहा कहले हे बालक मानी। बुझिपारलो ताले ये होची अकारांत पुल्लिंग शब्द। ताले आउ को शब्द एमती बालक शब्द परी रूप हबो आमे देखिनबा ठी। तापरे आमे देखिबा तार कौन कौन होउची विभक्ति गुड़िक। ताले अन्य को गुड़िक पर्वत मेघ धर पर्वत हबो पर्वतः पर्वतौ पर्वताहा पर्वतम पर्वतौ पर्वतान पर्वतेन पर्वताभ्याम पर्वतेहि एमती हबो। ताले पर्वत मेघ समुद्र बायस बायस माने काउ गुण विद्यालय सिंह हस्त पाद हला दंत
କର୍ଣ୍ଣ, ନଖ, ମାସ, ଦିବସ, ରସ, ତରଙ୍ଗ, ପାକ, ମନ୍ତ୍ର, କିରଣ, ବିନୟ, ଆନନ୍ଦ, ଯତ୍ନ, ଯଜ୍ଞ, ଭାଗ, ଗଜ, ଆକାଶ, ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦି କ'ଣ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଏଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ରୂପ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ହୁଏ। ସେଇଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବି ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଶିକ୍ଷକ, ବୃକ୍ଷ, ମାର୍ଗ, ରୋଗ, ହାର, ଗ୍ରାମ, ରାମ ଏସବୁ ବି ପିଲାମାନେ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତୃତୀୟା ଏକ ବଚନ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁ ବଚନରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେଇଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷକ, ବୃକ୍ଷ, ମାର୍ଗ, ରୋଗ, ହାର, ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମର ଧର ତୃତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି ହବ ଗ୍ରାମେଣ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ହବ ଗ୍ରାମାଣାମ୍, ଣାମ୍ ହବ, ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏହାର ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ତୃତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଟି, ଟା, ଟାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଏକ ବଚନ। ଯେମିତି ଛାତ୍ରଟିଏ, ତାହେଲେ ହେବ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ର ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ। ମେଣ୍ଢାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷଃ, ଗ୍ରାମଟିଏ ଗ୍ରାମଃ, ସାପ ବା ସାପଟିଏ ସର୍ପଃ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ଦୁଇ ବଚନରେ ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ, ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଯଦି ଥିବ ଆମେ କହିବା ଦନ୍ତୌ। ଶିକ୍ଷକ ଦୁହେଁ ଶିକ୍ଷକୌ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୌ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ ବଚନ, ନାଇଁ ଦୁଇ ଥିବ। ଆଉ ତାର ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ମାନେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢୁଛେ, ମାନେ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡାକ, ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଥିବ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଛାତ୍ରାହା। କେଶ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିଏ କେଶାହା। ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାହା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା କୁଙ୍କୁ ହେଲା। ଏଇ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଏହା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁଣକୁ ଗୁଣମ୍, ରାମକୁ ରାମମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ବଚନ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବ ସେଠି। ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଛାତ୍ରୌ, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁକୁ ଶିଷ୍ୟୌ, ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣକୁ ପୁତ୍ରୌ ହେଲା ଦୁଇ ବଚନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ ବଚନ କେମିତି ଲାଗିବ ହେଲା, ଗୁଡ଼ିଏ ବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥିବ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟାନ୍, ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍, ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବାଳକାନ୍, ଏହିପରି ହବ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲେ ବା ରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ କହିବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ବାଣରେ ବା ବାଣ ଦ୍ୱାରା ବାଣେନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନେନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ, ଦୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିବ। ତାହେଲେ ଧର ଥିବ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଶିକ୍ଷକାଭ୍ୟାମ୍। ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟାଭ୍ୟାମ୍। କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ୍। ହାତ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାଭ୍ୟାମ୍ ବା କରାଭ୍ୟାମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁଇ ବଚନରେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ ବଚନ କ'ଣ ହବ ନା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକେହି, ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତେହି, ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳକହି। ବୁଝିପାରିଲ? ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରି ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ସକାଶେ ଆଉ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦାୟ, ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମାୟ, ଲାଭ ସକାଶେ ଲାଭାୟ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ କେମିତି ହବ? ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକାଭ୍ୟାମ୍, ପାଦ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ପାଦାଭ୍ୟାମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ରହିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରେଭ୍ୟଃ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷେଭ୍ୟଃ। ଏହିପରି ହବ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମର ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ତାର ଏକ ବଚନରେ ହବ ଗଛରୁ ବୃକ୍ଷାତ୍, ବିନୟ ଠାରୁ ବିନୟାତ୍। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାଭ୍ୟାମ୍, ଦେବତା ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବାଭ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନର ବ୍ୟବହାର। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନର
ଗୁଡ଼ିକରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଥିବ। ତାହେଲେ ପର୍ବତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଦାର୍ଥେଭ୍ୟଃ, ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୂଦ୍ରେଭ୍ୟଃ, ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେମିତି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ? ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ ଯଦି ଅଛି ଗଛର ଆମେ କହିବା ବୃକ୍ଷସ୍ୟ, ରାମଙ୍କର ରାମସ୍ୟ, ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମସ୍ୟ, ବାଳକର ବାଳକସ୍ୟ, ଏହିପରି ହବ। ଦୁଇ ବଚନରେ ଦୁଇଟିର ବା ଦୁହିଁଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୃଗ ଦୁଇଟିର ମୃଗୟୋଃ, ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟୟୋଃ, ଏହିପରି ଦୁଇ ବଚନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ବହୁ ବଚନରେ ମାନଙ୍କର ବା ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତାହେଲେ ବେଦ ମାନଙ୍କର ବେଦାନାମ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନାନାମ୍, ଏହିପରି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ହବ। ସେମିତି ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆମର ରେ ଠାରେ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମେ, ଛାତ୍ର ଠାରେ ଛାତ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦୁଇ ବଚନରେ ଦୁଇଟିରେ ବା ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ, ତାହେଲେ ଗଛ ଦୁଇଟିରେ ବୃକ୍ଷୟୋଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୟୋଃ। ସେହିପରି ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ ବଚନ ହବ ମାନଙ୍କରେ, ଗୁଡ଼ିକରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଏହିପରି। ହେଲେ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମେଷୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନେଷୁ, ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ରେଷୁ, ଏହିପରି ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେବ। ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ରହିଛି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧନରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଯଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେ ପିଲେ, ପିଲାମାନେ ବା ହେ ପିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ହେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହେ ବାଳକାହା ଲଗେଇକି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ହେ ବାଳକ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକ ବଚନ ହେ ବାଳକ କହି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ହେ ପିଲା ଦୁଇଟି, ତାହେଲେ ହେ ବାଳକକୁ କହି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ବୋଧନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ସଂସ୍କୃତରେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଖିଲ ବାଳକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏବେ ଆପରେ ଆମେ ଆକାରାନ୍ତ, ଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖିନେବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଏବେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।